الحمد لله الذي رضي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا يا رسول الله تداني أمتنا عزيزا रहनुमा जुमला रामा वतुई अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद वअला आलिहि أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وأيضا قال الله تعالى في مكان آخر: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وزيري والقائم في أمتي من بعدي، وعمر حبيبي وهو ينطق على لساني، وأنا من عثمان وعثمان مني، وعلي أخي وصاحب لواي. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله افترض حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كما افترض الصلاة والزكاة والصوم والحج، فمن أنكر فضلهم لا يقبل الله صرفا ولا عدلا، يعني الفرائض والنوافل. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع حب هؤلاء الأربع إلا في قلب مؤمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر تاج الإسلام، وعمر خلة الإسلام، وعثمان إكليل الإسلام، وعلي طبيب الإسلام. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين مكين الكريم رؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين
والحمد لله رب العالمين ربي صلي وسلم وبارك عليه يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا لكبي يا مكي يا مدني يا مطلبي সকলে একবার চিৎকার দিয়ে বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আর একবার মুহাব্বতে বলুন ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া নবিয়াল্লাহ ইয়া নূরাল্লাহ कि अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की झुम झुम के बोलो सुभान अल्लाह अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह के सब मिलके बोलो रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला बत्ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह खुद साहिबे कुरान है मत्ता है हुजूर तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की आला हजरत ইমাম আহমদ রেজা খান ফাজিল বেলবি এই লাইনগুলো দেখতে অনেক দামি হীরার চেয়ে দামি কথা বলছেন আহলে সুন্নাত কাহে বেনাম পার
अहले सुन्नत का है बेड़ा अहले सुन्नत वल जमातेर बेड़ा पार হয়ে গেছে কেন আসহাবে হুজুর নজম है আসহাবে হুজুর जोसे बोलना असहाबे हुजूर क्या है नजम नजमुन माने तारा अहले सुन्नत वल जमातेर काছে अहले सुन्नत वल जमातेर अकीदा हलो साहबाए किराम तारा और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की और नौका हलो नबीजीर अहले बैत माने किश्तिए नूह तो अहले सुन्नतेर बेड़ा पार तारा अहले बैतेर किश्तिते उठবে আর তারা ম্যাপ দেখে দেখে জান্নাতে চলে যাবে আর আল্লাহ হযরত শেষে বলছেন এ রাজা এ আহমদ রাজা খুদ সাহিবে কুরআন হে মাদ্দাহ হে হুজুর স্বয়ং কোরআনের মালিক নবীর প্রশংসা করেন যিনি নবীজির শানে লিখেছেন উনি নিজেকে নিজে বলছেন আহমদ রাজা তুমি আর কি লিখবে তোমার আর কতটুকুই বা শব্দ সামর্থ্য হবে ওনার শানে লেখা যেখানে খুদ কোরআনের মালিক উনি নবীর প্রশংসা করেন ঐতিহ্যবাহী তাহিরিয়া জামে মসজিদের মুসল্লিয়ানে কেরাম মুরব্বিয়ানে ইসলাম পর্দার আলানের মা ও বোনেরা বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সারা বিশ্ব থেকে যারা দেখছেন এবং দেখবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আজকে আমাদের মসজিদে ভেরি স্পেশাল একটা চ্যানেল এসেছে ইসলামিক রেকর্ডিং প্রায় 1 মিলিয়ন ফলোয়ার্স তার ফেসবুকে আছে ইউটিউবে আছে দুইটা চ্যানেলে প্রায় মিলিয়নের কাছাকাছি আমি তাকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি আমাদের মসজিদে এবং আরো অন্যান্য বিভিন্ন মিডিয়া এসেছে সবাইকে আল্লাহ কবুল করুক আমিন আজকে আমার যে বিষয় আপনারা শুনতেই হয়তো আয়াত এবং হাদিস শুনে কিছুটা ধারণা করতে পেরেছেন এই মাস হলো সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলার মাস যার শানে প্রত্যেকটা মসজিদে অন্তত একটা জুমার আলোচনা হওয়া জরুরি না হলে আমরা বেওয়াফা হয়ে যাব খুব সংক্ষেপে অনেক বিশাল বিষয় সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে নিয়ে আমি আমার মসজিদে আলহামদুলিল্লাহ আমি গত 7-8 বছরে অনেক কথা বলেছি সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনি এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি আমার নবীর জন্মের 2 বছর 3 মাস 10 দিন পর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন 2 বছর 3 মাস 10 দিন এবং ইন্তেকাল করেছেন নবীজির ইন্তেকালের 3 মাস 2 বছর 3 মাস 10 দিন পর অর্থাৎ তিনি আমার নবীর থেকে 2 বছর 3 মাস 10 দিন ছোট ছিলেন বয়সে আমার নবীরও 63 বরাবর ওনার বয়সও বরাবর 63তেই উনি ইন্তেকাল করেছেন এবং এই মাসে ইন্তেকাল করেছেন জুমাদা সানি সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা ওনার যে স্পেশাল গুণ ছিল তার মধ্যে খুব বেশি স্পেশাল একটা গুণ ছিল সেটা হচ্ছে উনি খুব নিখুঁতভাবে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারতেন ইমাম ইবনে সিরিন ওনার কিতাবে লিখছেন যে ইন্না আবা বকরিন আ'বারু ফি হাযিহিল উম্মতি লিরুইয়া বা'দান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদ্দিক আকবর এই উম্মতের মাঝে নবীজির পরে সবচেয়ে নিখুঁত স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারী এবং যাদের নামে সিদ্দিক থাকবে সুবহানাল্লাহ জোরে বলুন যাদের নামে কি থাকবে সিদ্দিক যাদেরকে আল্লাহ সিদ্দিকের এ স্পেশাল ডেজিগনেশন দিয়েছেন
লকব এর মালিক বানিয়েছেন, যেমন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের স্পেশালিটি উনি সিদ্দিক। একটু জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। তাদের একটা ভেরি স্পেশাল গুণ হলো, ওনারা যদি কোনো কথা মুখ ফসকে বলেও ফেলেন যেটা সত্য না হতে পারে, এমন কথা যদি মুখ ফসকে বলে ফেলেন, ওনাদের সিদ্দিকিয়তের কারণে ওই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই কথাকে আবার সত্য হিসেবে বাস্তবায়ন করবেন। যেমন উহুদের যুদ্ধ থেকে যখন সবাই আসতেছে, হযরতে মালিক বিন সিনান ওনার আম্মা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। উনি সবাইকে জিজ্ঞেস করছে, আমার ছেলে আছে, বেঁচে আছে? সবাই বলছে শহীদ হয়ে গেছে। কিন্তু হঠাৎ সিদ্দিক আকবরকে দেখে বলছে, আমার ছেলে কি জীবিত আছে? তখন তিনি বলে দিলেন, আপনার ছেলে জীবিত আছে, উনি আসতেছেন। এখন মালিক বিন সিনান আর মা আমার নবীর কাছে গিয়ে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার ছেলেকে সবাই বললো শহীদ হয়ে গেছে, কিন্তু আপনার আবু বকর সিদ্দিক বললেন যে সে জিন্দা আছে, আমি কোনটা বিশ্বাস করি? তখন আমার নবী বলছেন, তোমার ছেলে শহীদ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আবু বকর যখন জিন্দা আছে বলে দিয়েছে, আল্লাহ তোমার ছেলেকে আবার জিন্দা করে দিয়েছে। আমি ওনার স্পেশালিটি দুইটা বলে আপনাদেরকে আকর্ষণ করছি। ওনার ভেরি স্পেশাল গুণ, উনি বলতে লাগলেন, লাস্তু তারাকান শাইয়া, আমি আবু বকর এমন কোন বিষয় নেই যা তরক করেছি, মানে আমি কিছু তরক করিনি, আমি কিছু তরক করিনি। কার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামালু, নবীজি করেছেন এমন কোন কাজ যেটা আমার পক্ষে সম্ভব করা, এরকম কোন কাজ নাই যেটা আমি আমল করি নাই। সুবহানাল্লাহ। বিহি ইল্লা আমিলতু বিহি, আমি এমন কোন কাজ বাকি নাই নবীজির থেকে দেখেছি, বা নবীজির এমন কোন সুন্নাহ নাই যেটা আমি সিদ্দিক আকবর কোনদিন তরক করেছি। সুবহানাল্লাহ। তার একটা প্রমাণ আমি আপনাকে বলি। যখন সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা ইসলাম কবুল করলেন, কোরআন তিলাওয়াত করা শুরু করলেন, মক্কার কাফেররা প্রচন্ড রকম ওনার উপর জুলুম করা শুরু করলো। তখন উনি চিন্তা করলেন, আমি হিজরত করে হাবশায় চলে যাব, আবিসিনিয়ায়। উনি যখন যাওয়ার জন্য বন্দরে গিয়ে ঠেকলেন, চলে যাবেন সমুদ্র বন্দরে, তখন মক্কার একজন কাফের সর্দার ইবনু দাগিনা, যার নাম কি ইবনু দাগিনা, সে বলছে, আপনি কই যান? বলে, আমি এখানে থাকতে পারছি না, আমার উপর প্রচন্ড জুলুম হচ্ছে, আমি হিজরত করব মক্কা ছেড়ে। তখন ইবনু দাগিনা বলছেন, অসম্ভব, মিন মিসলিকা লা ইয়াখরুজু ওয়া লা ইখরাজ, আপনার মতো কোন ব্যক্তি মক্কা থেকে বের হতে পারবেন না, আর আমি ইবনে দাগিনা থাকতে আপনাকে কেউ বের করতেও পারবে না। সুবহানাল্লাহ। উনি কিন্তু কাফেরদের সর্দার। বলে, আমার জীবদ্দশা আপনার মতো ব্যক্তিকে কেউ মক্কা থেকে বের করতে পারবে না, এবং আপনি নিজেও বের হতে পারবেন না। বলে, কেন? বলে, কারণ আপনার কাছে এমন কিছু গুণ আছে যেগুলো গোটা মক্কার অন্য কারো কাছে আমি দেখি না, নবী ব্যতীত। আপনি চলে যাওয়া বলে তো আমার মক্কাবাসীর দুর্ভোগ, তারা বদনসিব, তারা পোড়া কপাল হবে যদি আপনাকে বের করে দেয়। বলে, কেন? বলে, আপনার মোট 5টা গুণ আছে। ইন্নাকা লা তাসিলুর রাহমা, আপনি তো আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক রাখেন না। সুবহানাল্লাহ। ওয়া তাহমিলুল কাল্লা, আপনি
ভারী বোঝাকে হালকা করে দেন। ওয়া তাকসিবুল মাদুমা, আপনি তো অসহায়ের পাশে দাঁড়িয়ে যান। ওয়া তুকরিউদ দাইফা, আপনি তো মেহমানকে মেহমানদারি করেন। দুর্বলের পাশে দাঁড়িয়ে যান। এবং ওয়া তুঈনু আলা নওয়াইবিল হক, আপনি তো ওই ব্যক্তি যে তার সমস্ত হক আদায় করেন। মানুষের সাহায্যার্থে একজন মানুষের যত হক আছে, এই যুদ্ধ বিধ্বস্ত আরবকে আজকে এই পর্যায়ে যাওয়ার পিছে যাদের অবদান আছে, আপনি তাদের মধ্যে একজন। এই কথা হুবহু বুখারীর প্রথম খণ্ডে শুরুতেই আছে ওহী নাযিলের সময়ে ঘটনা, যখন আমার নবী হযরতে খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে এসে বলে, খাদিজা আমি কি কি যেন দেখছি, কেমন কেমন কিছু দেখছি, আমাকে একটু বলো এগুলো কি হচ্ছে আমার সাথে। যখন প্রথম ওহী আসতেছে তখন খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন, ওয়াল্লাহি লা ইয়াহজিকাল্লাহু আবাদা, ওগো আল্লাহর হাবিব, ওগো আমার কলিজার টুকরা স্বামী, আপনাকে আল্লাহ কখনোই চিন্তিত করবে না। বলে তুমি কেমনে বুঝলা? বলে ইন্নাকা লাতাসিলুর রাহমা ওয়া তাহমিলুল কাল্লা ওয়া তাকসিবুল মাদুমা ওয়া তুঈনু আলা নওয়াইবিল হক, যেই গুণ খাদিজাতুল কুবরা আমার নবীর শানে বলেছেন, ইবনে দাগিনা হুবহু সেই গুণ সিদ্দিক আকবরের শানে বলেছেন। সুবহানাল্লাহ। তারপর আপনি কি বুঝলেন? সিদ্দিক আকবর ওই ব্যক্তি যিনি আগাগোড়া জিন্দেগি নবীজির একটা সুন্নাত ছাড়েন নাই। একটু জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। ওনার আসল নাম হলো আব্দুল্লাহ, ওনার আব্বার নাম ওসমান, সুবহানাল্লাহ, লকব আবু কুহাফা। ওনার নাম আব্দুল্লাহ কেমনে হলো? এই ঘটনাও আমি আপনাদেরকে কোন এক জমায় বলেছি, তারপর দিন তাজা হবে শুনলে। কিতাব, দুইটা কিতাবে এই ঘটনা এসেছে। সিদ্দিক আকবরের শানে যে কিতাবগুলো আমরা পড়ি বা আমরা পড়াই, আসলে এই যুগে তো লেখাপড়া নেই। আউল বাউল ফাউল শিয়া গোষ্ঠী সিদ্দিক আকবরের শান ভালোভাবে জানেন না। সিদ্দিক আকবরের শান জানতে পড়তে হবে উসদুল কাবা, কিতাবের নাম উসদুল কাবা, লেখকের নাম ইবনে আসির। সুবহানাল্লাহ। এটা আজকের কালকের কিতাব না, আল্লাহু আকবার। এটা আজকে থেকে প্রায় 1000 বছর আগের লেখক জীবন। সুবহানাল্লাহ। এরপর সিদ্দিক আকবরের শান যদি জানতে চান, তারিখে দিমাশক ইবনে আসাকির এটা পড়তে হবে। যদি জানতে চান, আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতী রাহমাতুল্লাহের কিতাব তারিখুল খুলাফা পড়তে হবে। যদি জানতে চান সিদ্দিক আকবরের শানে, বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজাহ, প্রত্যেকটা হাদিস গ্রন্থে বিভিন্ন স্থানে সিদ্দিক আকবরের শান রয়েছে। সুবহানাল্লাহ। মোটামুটি আর অসংখ্য কিতাব আছে। বিশেষ করে আলা হযরত ইমাম আহমদ রাজা খান ফাজিল দেহলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, ওনার কিতাবের নাম হলো তানজিহুল মাকানাতিল হায়দারিয়া। এই কিতাবের পৃষ্ঠা নম্বর 53। সুবহানাল্লাহ। আর সুবহানাল্লাহ হবে। সিদ্দিক আকবরের বয়স যখন 6 বছর, 6 বছরের ফোলা ইসলামও কি বুঝবে, আল্লাহ কি বুঝে, রাসূল কি বুঝে, মসজিদ কি বুঝে? 6 বছর। কিন্তু এটা তো সাধারণ বাচ্চা না, এটা তো স্পেশালি পাঠানো হয়েছে। আমি সব সময় বলি, কেউ আসে কাউকে পাঠানো হয়। সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু আব্বা ওনাকে 6 বছর বয়সে একটা মূর্তি ঘরে দিয়ে, বিশাল বড় বড় মূর্তি, বলে হাযা ইলাহাতুকা সুমুল উলা ফাসজুদ লাহা, এটা তোমার বড় খোদা, তুমি তাকে সিজদা করো। তখন সিদ্দিক আকবর 6 বছর বয়স,
উনি ওই মূর্তিকে বলতেছে ইন্নী জাইউন ফাতরিমনি, আমি ক্ষুধার্ত, আমাকে খাবার দাও। আপনারা তো পরীক্ষা টরীক্ষা না করেই যাকে তাকে নিজেই করে ভক্ত হয়ে যান, অনুসারী হয়ে যান। অনুসারী কেমনে হতে হয় সিদ্দিক আকবর থেকে শিখে 6 বছর বয়সে উনি বলছে ইন্নী জাইউন ফাতরিমনি, আমাকে, আমি ক্ষুধার্ত, আমাকে খাবার দাও। কে ওনার ব্রেইনে এই প্রশ্ন আনলো 6 বছর বয়সে? মূর্তি তো চুপচাপ, কোনো খাবার দাবার নাই। আচ্ছা বলে ঠিক আছে, খাবার যখন দাও নাই, কাপড় হলেও দাও। ইন্নী আরিম ফাকসিনি, আমার গায়ে কাপড় না, আমার কাপড় দাও। কোনো আওয়াজ নাই। বলে ঠিক আছে, তুমি তো আমাদের খাবারও দিলা না, কাপড়ও দিলা না। লাউ কুনতু ইলাহান ফামনা নাফসাক, সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু একটা বড় পাথর নিলেন, নিয়ে মূর্তির মাথায় মারতে মারতে বললেন, তুমি যদি ক্ষুধা হও নিজেকে হলেও বাঁচাও, আমারও তো খাবারও দাও নাই, কাপড়ও দাও নাই, দেখি নিজেরও হইলেও একটু বাঁচাইতে পারবি না, দেখো কইয়া একটা বিশাল পাথর মেরে দিলেন, মূর্তির মাথা ভেঙে দুটুকরো হয়ে গেল। আল্লাহু আকবার, আরো জোরে আল্লাহু আকবার। আর আমগো দেশে কেউ কেউ সেই মূর্তিরে পূজা করতে যায়। আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করুক, আমিন জোরে বলেন। যেই মূর্তি সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহু 6 বছর বয়সে ভেঙে ফেলেছে, এরপর বাপ এসে বলে মারার জন্য প্রস্তুত, কি করলি তুই? হাত তুলেছে। এমন সময় মা এসে বলে, খবরদার, এই সন্তানের গায়ে হাত তোলা যাবে না। কেন? বলে এই সন্তান যখন আমার পেটে ছিল, আমি একটা আসমানি আওয়াজ শুনতে পেতাম। বলে কি আওয়াজ? বলে প্রতিদিন আমি শুনতাম আসমান থেকে আওয়াজ আসতো, ইয়া আমাতাল্লাহি আলা তাহকিক ইবশিরি বিল ওয়ালিদিল আতীক ইসমুহু ফিস সামায়ে সিদ্দিক লিমুহাম্মাদিন সাহিবুল ওয়ারাফিক। হে পবিত্র রমণী, হে আগুন থেকে পরিত্রাণ প্রাপ্ত রমণী, তোমাকে একটা পবিত্র সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে, যে অলরেডি তোমার পেটে এসে আতীক, আতীক মানে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত। সিদ্দিক আকবর একটা লকব হলো আতীক, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। ইসমুহু ফিস সামায়ে সিদ্দিক, যার নাম আসমানের মধ্যে সিদ্দিক আছে। লিমুহাম্মাদিন সাহিবুল ওয়ারাফিক, যিনি জমিনের মধ্যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হবে আর বন্ধু হবে। মা এসে এই কথা যখন বললেন, সাথে সাথে বলে, বাবা ঠান্ডা হয়ে গেছে। এই সিদ্দিক আকবরের ইসলাম কবুলের ঘটনা জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কয়েকটি ঘটনা আছে, তার মধ্যে একটা হলো উনি একজন বিশ্ববিখ্যাত ব্যবসায়ী সিদ্দিক আকবর। ইসলামের প্রথম দিকে ওনার 40,000 দিরহাম ছিল। দিনার ছিল 40,000। দিনার মানে স্বর্ণ মুদ্রা, দিরহাম মানে রূপার মুদ্রা আগে। কিন্তু 20,000 গোপনে, 20,000 ওপেনে সব তিনি আমার নবীর কদমে দিয়ে দিয়েছেন ইসলামের জন্য। শেষ দিকে এমন হয়েছেন যে খিদার জ্বালায় ঘর থেকে রাস্তায় বের হয়ে হাঁটতেন, খাবারের টাকা পর্যন্ত রাখেন। এগুলো অনেক কথা আছে। উনি এমন ব্যবসায়ী ছিলেন যে বিশ্ববিখ্যাত ব্যবসায়ী। উনি ইয়েমেনে ব্যবসার কাজে গেছেন। ওখানে একটা গোত্র আছে, নাম করা গোত্র, আসদি গোত্র। এই ঘটনা এসেছে উসদুল গাবাতে এসেছে, তারিখে দিমাশকের মধ্যে এসেছে। আসদি গোত্রের একজন বিশ্ববিখ্যাত আলেম, উনি সিদ্দিক আকবরকে দেখলেন। ওই আলেমের বয়স সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। ওই আলেমের বয়স ছিল 390 বছর। এটা জোরে বলতেছেন আপনারা?
এত বুড়া 390 বছর বয়সী আলেম হঠাৎ সিদ্দিক আকবরকে দেখে এমন ভাবে তাকাচ্ছেন, খালি তাকাচ্ছেন, উপর থেকে নিচে, ডান থেকে বামে, খালি এভাবে তাকাচ্ছেন আর তাকাচ্ছেন। সিদ্দিক আকবর আশেপাশে লোককে জিজ্ঞেস করছেন, এই লোক আমার দিকে এভাবে তাকাচ্ছে কেন? তার বয়স কত? বলে প্রায় 390 বছর ওনার বয়স। উনি বুড়া নিয়ে আমার দিকে তাকায় এমন করে। পরে সিদ্দিক আকবরকে জিজ্ঞেস করলেন, ওই বুড়া মেয়ে বলে, আনতা মিন হারাম মক্কা, আপনি কি মক্কার মানুষ, হারামের লোক? না, আমি মক্কা। এবার জিজ্ঞেস করছে, আনতা কুরাইশি, আপনি কি কুরাইশি? বলে হ্যাঁ, না আমি কুরাইশি। বলে আনতা তামিমি, আপনি কি কুরাইশ গোত্রের ভিতরে, কুরাইশ বংশে যে তামিমি গোত্র আছে, আপনি কি ওই গোত্রের? বলে না, আমি ওই গোত্রের। এবার বলে ফাকশিফ বাতানাকা, আপনার পেটটা একটু দেখান। সিদ্দিক আকবর তো চিন্তায় পড়ে গেলেন, কি বলে হেরমের মক্কার অধিবাসী, এটাও মিলল, কুরাইশিও জিজ্ঞেস করলো, মিলে গেল, তামিমি জিজ্ঞেস করলো, তাও মিলে গেল। এখন পেটের কাপড় তুলতে বলছে। বলে না, আমি কাপড় তুলবো না, আপনি আমাকে বলেন কেন আমি কাপড় তুলবো। এই ঘটনা আগে বলে। ওই ইয়ামানের আলেম বলে, ও মুসাফির, আমি হলাম তাওরীতের আলেম, আমি তাওরীত কিতাবে এমন ভাবে পড়েছি যে তাওরীত কিতাবে আখিরি নবী সম্পর্কে আল্লাহ অসংখ্য কথা বলেছেন। তার মধ্যে একটা ঘটনা আছে যে আখিরি নবীর কাছে যেই ব্যক্তি প্রথম ইসলাম কবুল করবে, সেই ব্যক্তি কেমন হবে তাওরীত কিতাবে ডিটেইলস পুঙ্খানুপুঙ্খান লেখা আছে। আমি ওখানে পেয়েছি যিনি আখিরি নবীর প্রথম উম্মত বা প্রথম ইসলাম আখিরি নবীর কাছে কবুল করবে, উনি হবে মক্কার হেরমের অধিবাসী। 2 নম্বরে উনি হবে কুরাইশ গোত্রের, এবং উনি হবে তামিমি।